ایک بے بس انسان پر جب ظلم کی انتہا ہو جائے تو وہ کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے، اس بات کا اندازہ شاید عارف اور اس کی بیوی کو نہیں ہے۔ ڈرامہ سیریل بس تیرا ساتھ نے وہ خطرناک موڑ لے لیا ہے جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ انسا جو اب تک صرف انس کی ڈھال بنی ہوئی تھی، اب اس نے انس کو اس قدر اسٹرانگ بنا دیا ہے کہ انس اس کی ڈھال بن چکا ہے۔ انسا کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھائی عارف واپس آ گیا ہے تو وہ بنا ٹائم ضائع کیے فوراً سے اپنے گھر پہنچ جاتی ہے حساب برابر کرنے۔ نہ کوئی ملال، نہ پچھتاوا، نہ منتیں، سادہ سادہ سی بات، صرف اپنا حق لینا۔ وہ ذلت اور رسوائی جو اس کے سگے بھائی اور بھابھی نے اس کا مقدر بنائی تھی، پہلے اس کا یقین نہ کر کے اور دوسرا اس کو آدھی رات کو گھر سے باہر نکال کر، اب انسا اس کا بدلہ سود سمیت واپس چکانے آئی ہے۔ وہ بھابھی جو کل تک اتراتی پھرتی تھی کہ وہ اس گھر کی مالکن ہے، اس پر ایک گہرا راز فاش ہوا جب انسا نے کہا کہ میرے باپ نے مرنے سے پہلے یہ گھر آدھا میرے نام اور آدھا عارف بھائی کے نام کیا تھا۔ انسا نے اپنا بدلہ پورا چکا دیا ہے۔ عارف کو اس کی اوقات یاد دلا کر اس کو سیدھا پولیس کے حوالے کر دیا اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل تماشا تو تب ہوا جب انسا نے اپنی مکار بھابھی کو گریبان سے پکڑا اور اس کو اس کی اوقات یاد دلا دی اور بولا، خبردار جو آپ نے کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو آپ کا حال عارف بھائی سے بھی بدتر کروں گی۔ وہ تو چلو میرا بھائی تھا، اس کا تو میں نے اب تک بہت لحاظ کیا، لیکن آپ یہ مت بھولیں کہ میں آپ کا لحاظ ہرگز نہیں کروں گی۔ خبردار اگر آج کے بعد مجھے میرے گھر آنے سے روکا یا کوئی پابندی لگائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انسا کا یہ روپ دیکھ کر بھابھی کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اس کی بولتی اب مکمل طور پر بند ہو چکی ہے کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے شوہر عارف کا حال دیکھ چکی ہے۔ اب وہ جان چکی ہے کہ انسا اب مزید ظلم زیادتی برداشت نہیں کرے گی۔ وہ انسا جس نے اپنے سگے بھائی کے ساتھ یہ کیا ہے، وہ میرے ساتھ کیا کرے گی؟ اسی لیے بھابھی اب خاموش ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب مرسلین کا پورا خاندان ماتم منا رہا ہے اپنی قسمت کا۔ پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسا اب خاموش ہو جائے گی کیا؟ عارف کو سبق سکھانے کے بعد آخر کیا ہوگا اس کا اگلا قدم؟ جب وہ کس کو ٹھکانے لگانے والی شایان جو خود کو بڑا مکار اور تیزمار خان سمجھ رہا ہے، یا پھر شیرین جو اس کو اپنی نوکرانی سمجھتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل میں سب سے پہلے تو انسا اپنا بدلہ لے گی چچی جان سے، جس نے انس پر بچپن سے لے کر جوانی تک اتنے ظلم ڈھائے جو ناقابل بیان ہے۔ انسا اپنی مضبوط پرسنالٹی سے نہ صرف خود دوسروں کے ساتھ نپٹ رہی ہے بلکہ اس نے انس کو بھی ایک اچھا کانفیڈنس دے دیا ہے۔ اب وہ اپنی تائی سے اس قدر نہیں ڈرتا جتنا وہ پہلے ڈرتا تھا۔ انسا اب خاموش رہنے والوں میں سے تو ہرگز نہیں ہے۔ وہ انس کو اس کا کھویا ہوا مقام اور دولت واپس دلا کر ہی رہے گی۔ یوں اب مرسلین کے خاندان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ ایک طرف تو مرسلین کی اولاد آئے دن نیا گل کھلاتی ہے اور دوسرا اس کی بیوی بھی اس کے کنٹرول سے باہر ہے، اور رہی صحیح کسر اب انسا پوری کرنے والی ہے۔ مرسلین جو اپنی بہن اور باپ کی نظروں میں تو پہلے ہی گر چکا تھا، اب وہ اپنی بیوی کا بھی کوئی پسندیدہ نہیں رہا۔ جب سے اس نے یہ مکان معاملہ حل نہیں کیا، وہ تسلیاں تو دے رہا ہے کہ میں دوبارہ مکان واپس لے لوں گا، لیکن شازیہ اس بات کو ابھی تک مان نہیں رہی۔ انسا شیرنی اب اپنے پنجرے سے باہر آ چکی ہے اور اب وہ ایک ایک کر کے سب کا حساب چکتا کرنے والی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ کس کو ٹھکانے لگائے گی؟ اپنے دشمن شایان کو یا فساد کی جڑ تائی جان کو؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنے تائی جان کے دل میں تو اپنا خوف بٹھا دیا ہے، لیکن وہ شایان کو ڈرانے دھمکانے میں ناکام رہی ہے۔ شایان تو اب
किसी की बात मानने वाला है नहीं। शायान अंसा से बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहा होता है। उसको लगता है कि पहले की तरह वो अब भी बदतमीजी करेगा और उसका बाप मुरसलीन उसको ज़रूर बचा लेगा, लेकिन वो इस बात से ना वाकिफ़ है कि अब उसका सामना किसी आम लड़की से नहीं बल्कि अंसा से है। मुरसलीन भी अंसा के कॉन्फिडेंस को अच्छी तरह से समझ चुका है, इसीलिए उसने अपनी बीवी शाजिया और अपने बेटे शायान को साफ जवाब दे दिया है कि तुम लोग अब ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम लोगों को सिर्फ सब्र करना है। जो कुछ भी अंसा कर रही है उसको सिर्फ इग्नोर करो। अगर तुम लोग उसके साथ फसाद बर्पा करोगे तो इस सब में हमारा ही नुकसान है। तुम लोग बस खामोशी से देखो, मैं अपने तरीके से ये मकान भी वापस ले लूँगा। देखा नहीं मैंने किस तरह फैक्ट्री के कागजात पे अनस से साइन करवा लिए थे। पर शाजिया कहती है कि मैं खामोशी से तमाशा नहीं देख सकती, क्योंकि शाजिया और उसके बच्चे तो मुरसलीन की बात को जूते की नोक पर रखते हैं। उन्होंने कभी उसकी बात को सीरियस लिया ही नहीं। मुरसलीन के लाख दफ़ा मना करने के बावजूद भी शिरीन अब पीछे हटने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। वो कमरे में आते ही फ़ौरन से फ़हाम का नंबर मिलाती है और उसको कहती है, जो बात मैं तुमसे पूछने वाली हूँ मुझे उसका सच सच जवाब चाहिए। आखिर तुम्हारा जलाल अंकल की भतीजी के साथ क्या ताल्लुक है? पर फ़हाम भी इसको बेवकूफ़ बनाते हुए अपनी मन घड़त कहानी सुनाकर इस बेवकूफ़ को यकीन दिला देगा। फ़हाम कहता है कि वो लड़की तो पागल है मेरे पीछे, तुम तो जानती हो कितना नाइस पर्सन हूँ, मुझे दूसरों की हेल्प करना बहुत पसंद है। एक दो बार उसकी हेल्प क्या कर दी, वो तो मेरे पीछे पड़ गई और मेरे पास प्रपोज़ल भिजवा दिया कि मैं उससे शादी करूँ। भला मैं कहाँ और वो कहाँ, मुझे उस जैसी लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा शादी से इनकार करना था और उसने ढोंग रचाया पागलपन का। इसके अलावा मैं उसको नहीं जानता, ना ही मेरा उससे कोई ताल्लुक है। तुम मेरी मोहब्बत पे शक कर रही हो। ये सब बातें सुनने के बाद शिरीन फ़हाम की बातों पर यकीन कर लेगी और फिर से उसके साथ बातें करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन फ़हाम उससे पूछेगा कि आखिर तुम्हें ये सब बातें किसने बताई? पर शिरीन हकीकत को छुपाते हुए कहेगी कि जलाल अंकल मुझसे मिले थे और वो बता रहे थे कि उनकी भतीजी की तबीयत एक काफ़ी अमीर शख्स फ़हाम कुरैशी की वजह से ख़राब हुई है। तो बस तब से मेरे दिल में एक वहम सा था, सोचा मैं इस बात को क्लियर कर लूँ। थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं है जैसा मैं सोच रही थी। शिरी एक बार फिर से बेवकूफ़ बन जाएगी और फ़हाम से मिलने के लिए चली जाएगी। शिरी झूठ इसलिए बोलती है क्योंकि वो चाहती है कि उसका डैड फ़हाम उसकी शादी करने के लिए एग्री हो जाए, इसीलिए वो फ़हाम को नहीं बताती कि ये सारी बातें उसको और किसी ने नहीं बल्कि उसके बाप मुरसलीन ने बताई हैं। दूसरी जानिब शायान भी अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। वो अनस और अंसा की गैर मौजूदगी में उनके कमरे में जाएगा और उनका सारा फर्नीचर तहस नहस कर देगा और वहीं पर खड़ा होकर कहेगा, अंसा जमील तुम नहीं जानती तुमने किससे पंगा लिया है, मैं तुम्हारा इस घर में रहना हराम कर दूंगा। मैं देखता हूँ तुम कैसे सुकून से इस घर में रहती हो। लेकिन शायान इस बात से ना वाकिफ है कि अंसा अब उसका क्या हशर करने वाली है। जल्द ही अंसा को पता चलने वाला है कि उसकी वीडियो वायरल करने वाला और कोई नहीं बल्कि शायान है। के बाद अब लगने वाला है शायान का नंबर। अंसा इसको जेल भिजवा कर ही दम लेगी। सलीन को जब पता चलता है कि शायान अंसा के कमरे की ये हालत करके आया तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और शायान को बहुत डांटता है, लेकिन शायान किसी की बात सुनने वाला कहाँ। दूसरी जानिब चचा को जब पता चलता है कि अंसा का भाई आरिफ वापस आ चुका है तो वो अंसा को फ़ौरन से फ़ोन करता है और कहता है, तुम्हारा घटिया भाई वापस आ चुका है, तुम आओ और उससे हिसाब बराबर करो और अपना हिस्सा लो। तुम्हारा शौहर भी तुम्हारे साथ है। यूं अंसा फ़ौरन से घर जाएगी अपने और वहाँ पर आरिफ और उसकी बीवी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं। इससे अंसा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि जितना घर आपका है उतना ही मेरा है, आधे घर की मैं मालिक हूँ। देखती हूँ कि मुझे और मेरे शौहर को इस घर से निकालने वाले आप कौन होते हैं। ये वो शख्स है
جس نے میرا یقین کیا، مجھے عزت دی۔ جب رات کی تاریکی میں آپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا نا بھائی، تب میرا ساتھ اس نے دیا تھا۔ اس نے مجھ سے نکاح کیا، مجھے اپنی عزت بنایا۔ میں اس شخص کو بالکل نہیں چھوڑ سکتی اور نہ ہی میں اس کی ذلت برداشت کروں گی۔